عالسلامة ومرحبا بكم في حلقة جديدة من نوتو بلوس اللي نوعدكم باش تكون سبيسيال كيما عودتكم. احنا اليوم في سويسرا كونتون دفو وتحديدا في لوزان وين تنقلنا الجراج اسمه عرفتوه في برشا حاجات. Les montres de luxe, les courses les plus renommées du monde, كيما 24 heures du Mans, ou encore les voitures les plus belles et les plus rares du monde. Rébellion, العشاق les supercars, l'adrénaline et les sensations fortes au قعدوا معنا. Sommaire. في حلقة اليوم تتفرجوا في لو كونساي ميداس. لا مارك اوتوموبيل جيلي تدخل رسميا للسوق التونسية، هذا اللي تكتشفوه في النيوز. في ليسي موتو لا كوازاكي زد 900 باش تكون حاضرة مع محمد ساسي. من غير ما تفلتوا لو بلا برانسيبال مع خولة سليماني في حلقة سبيسيال من لوزان ريبليون موتورز. مرحبا بكم، هذه اوتو بلوس. عدينا النهار المرة هذه مع فريق الشرقية 2 ليكيب تكنيك وسونتر ميداس. طرقنا لأكثر من نقطة متاع تكوين كيما البنوماتيك، الفريناج ونقاط أخرى مهمة برشا باش نكسبوا ثقة الحريث ويلقى قدامه فنيين محترفين، والهدف هو تحسين الكفاءات متاع التكنيسيان. أنا فرحان برشا اللي عديت النهار في ميداس تونس، ونستدعاكم باش تكونوا حاضرين في الحلقة القادمة اللي باش تكون مخصصة أساساً للي بالي دي سوي غلاس. نهار الجمعة اللي تعدى لا مارك اوتوموبيل جيلي عرفت دخولها الرسمي لتونس، وهي كرهبة الأولى للماركة اللي يتم التجميع متاعها في تونس وتحديداً في سوسة. سيريموني كبيرة تعملت في الشوروم الجديد الجيلي في بن عروس، عرفت حضور عدد كبير من الصحفيين لتغطية الحدث، حضور محترم زاد الوجوه وشخصيات من مختلف الميادين. اليوم عندنا برودوي جديد اللي هو باش يكون معناها مصنع في تونس جزئياً، فما تركيب ولكن فما جزء من القيمة المضاعفة اليوم موجودة في تونس. دونك فما سبستيتيوشن على الامبورتاسيون اللي حاجة مهمة بالنسبة لنا، خاصة تعرفوا إشكاليات العجز التجاري، وفما بطبيعة الحال أيضا ان سافوار فير ان ترانسفير دان سافوار فير اليوم دون ان سيكتور اللي هو السيكتور اوتوموبيلي هو تري بورتور في تونس افيك ان انورم بوتنسيال. اليوم نعطيو إشارة انطلاق تسويق علامة من أهم العلامات في سوق السيارات عالمياً، اللي هي العلامة الأولى الصينية الأولى اللي هي جيلي. جيلي اكتويلمون هو لو 13 كونستركتور مونديال. وبالمناسبة لو كونسيسيونير أعلن على بداية تسويق الموديل الجديد متاعو جي سي 6 سور لو مارشي اوتوموبيل بسوم يبدأ من 42 مليون و800. On lance la marque في تونس à travers un seul modèle اللي تم تركيبه لأول مرة في تونس هو في تونس، أيدي 100% تونسية، لأنه هي في الحكاية هي في الحقيقة الشراكة بين مجمع الزواري وجيلي بدات في 2017. ما قعدنا في العامين هذوما عملنا استثمارات في وحدة تركيب السيارات، وهي الأولى دايور والفريدة في تونس. لو طون اللي تكملنا لا برودكسيون، عملنا برودكسيون. دونك aujourd'hui on lance la marque à travers ce nouveau modèle. La Geely GC6
Une berline طولها 4 متر و34 وعرضها 1 متر و69. Une carrosserie Tricor تختلف بسيليني ماركي على لافون وهذا يظهر في الليفار نتاعها. من تالي كيف نلقاو دي ليني سبيسيفيك ايبوغي يخليوها ما تشبهش لغيرها. مع كوفر دو 468 لتر من داخل نلقاو فيها une direction assistée hydraulique et un radar de recul. Des sièges en simili-cuir bicolore مع des vitres électriques من قدام ومن تالي avec des options de sécurité qui les systèmes ABS et EBD ou des airbags frontaux. Sur le plan motorisation, la Geely GC6 fait un moteur essence Coto 100 chevaux, ma puissance fiscale de 6 chevaux, aux consommations moyennes mesurées à 7 litres pour cent. احنا توا مع باولو كارو, le directeur général de Rebellion Motors. Merci Paolo de nous avoir invités. Merci à vous d'avoir fait le déplacement de la Tunisie. C'est avec un grand plaisir. Donc on va commencer à voir un peu. Là, c'est le showroom. Exactement. Voilà. Là, on fait de l'achat, de la vente, occasion, neuve. Et on essaie de vraiment garder un peu, je dirais, des voitures exclusives. Ouais, des voitures spéciales en fait. Exactement. Les supercars. Exact, presque. Donc là, on a la GT3. Oui, exactement. C'est la dernière, celle-là. Oui, tout à fait, tout à fait. D'accord. La 430. Exact. Moi, je vois que tu peux prendre ma place. Pour Oui, mais j'adore les voitures. supercars. Et là, c'est la GTS. Turbo S. Ouais, voilà. Voilà, Turbo, exactement. Ouais, Turbo S. Et la Ford GT. Exact. La fameuse. Exact. De Fast and Furious, c'est ça? Exactement, Mais, exactement. sauf que l'autre était bleu avec une bande en blanc. Exact. On pouvait les avoir de différents coloris, en fait. Ouais. Ouais. Et là, Ça, c'est un peu spécial, en fait. Ça, Ouais. c'est une LMP1, c'est de Rebellion. ouais. On a une écurie aussi. Oui. On a l'horlogerie aussi, Time P6. En fait, on a un groupe. Et ça, Rebellion Racing, c'est ça? c'est exactement, exactement. Et là, c'est une voiture qui a couru en fait sous les couleurs de Rebellion. Elle est superbe. Voilà. Bah, je pense que c'est la première fois de ma vie que je vois une voiture comme ça. Voilà, Live. c'est impressionnante, hein. Ouais, c'est elle est assez très impressionnante. Et je dirais par rapport à poids, puissance, mais voilà, là, on est vraiment dans des voitures de course en LMP1, équivalent des Formule 1, en fait, voilà. En plus, c'est petit à l'intérieur. Hein. Oui, tout à fait. Ouais. Je C'est regardais tout à l'heure. Ouais. C'est vraiment pour avoir le maximum d'aérodynamisme, en fait. Ouais. C'est vraiment que le pilote soit bien dedans et puis bien, en fait, serré. Ouais. Ouais, j'imagine les sensations. Hein. Oui, ça. Tu Oui. ouais. Et là, c'est la 488. Exactement, tout à fait. 488, comme ça les Tunisiens ils comprennent. Et c'est, on a vu au Salon de Genève, elle a été remplacée. Exactement, Voilà, exactement. F8 Tributo. Exactement, tout à fait. Ouais. Avec des belles lignes et tout, elle garde en fait ses formes magnifiques. Et là, c'est une voiture un peu, je dirais, personnalisée aussi, avec énormément de carbone à l'intérieur. D'accord. Et c'est vous qui a fait la personnalisation? Non, c'était notre client en fait qui reste en fait, je dirais, fidèle au garage. Et nous, on gère en fait toujours de revendre une neuve et on rachète les occasions en fait de nos clients. C'est super. Donc ça, c'est une voiture unique. Déjà, mis à part qu'à la base, c'est une voiture unique, mais avec la personnalisation et tout, ça devient vraiment... Tout à fait, en fait. C'est comme des voitures actuelles. Elles sont un peu toutes à la carte. On peut dire qu'elles sont uniques. Parce qu'il suffit que quelqu'un ait mis une surpiqûre violette à l'intérieur et c'est le seul qui l'a. Qui ne ressemble pas à une autre 488. Exactement, exactement. On finit le tour parce qu'on est vraiment dans une caverne d'Alibaba. Presque. Il y a tellement de belles voitures, supercars. Non, de la super chance en fait d'avoir autant de voitures. De la Bentley, de la Ferrari, de la BMW, de McLaren, Porsche. Porsche, on en a quand même quelques-unes. Donc, c'est la 458? Alors, c'est la 458 Spider. Ouais. Exactement. Voilà. Superbe voiture aussi. Superbe couleur aussi. Tout à fait. Là, on a la GT2 RS. Exactement. Il n'y en a pas beaucoup en Suisse. Non, il n'y en a pas beaucoup. C'est mon coup de cœur. C'est une super voiture. Qui est assez impressionnante. Ouais. Il faut de l'expérience pour la rouler. Ouais. Et pour la commander, il faut quand même attendre. Hein. Alors, il y avait des délais d'attente, on ne peut plus en avoir. Ouais. Et elles ont toutes été vendues. Et c'est assez limité, en fait. Pas en nombre, mais en production.
D'accord. Mais tout à l'heure, tu me disais que tu as fait combien d'années chez Porsche? 27 ans. Ouais, C'est 27 quand même ans. beaucoup, hein? Commencé par la mécanique et l'évaluation, en fait, avec de la préparation d'intime. J'ai fait quelques courses en Porsche. Donc, tu maîtrises tout concernant Porsche. Oui, exactement. Après toutes ces années, je maîtrise la marque. Sans oublier Ferrari Maserati, que, officiellement, j'ai l'agence service. Ouais. Alors, je dirais que j'ai les plus belles marques du monde. Oui. Tu as encore Mercedes Fab Design. Exactement. Là, c'est vraiment une préparation, en fait, carrosserie et moteur, qui est assez particulière aussi, qui est assez impressionnante, on va dire. Et elle est mise en vente. Exactement, oui. Avec les portes comme ça qui En s'ouvrent. papillon. C'est ouais, en papillon, c'est magnifique. Et encore, une GT3, mais cette fois RS. Exactement, exactement. Je vois que tu connais très très bien en fait les Moi, voitures. j'adore les supercars, donc je me renseigne super bien. Je regarde tout le temps des vidéos, je lis. En plus, au Salon de Genève, Oui. il y avait tellement de belles voitures, que des supercars. Je me suis régalée. Exactement, j'allais dire ça en fait, tu t'es gâté. On finit le tour. Donc, à part les Ferrari, les Porsche, les Mercedes, il y a aussi les Bentley. Les Bentley, Ouais, Ferrari, California, BMW i8. elle est trop belle cette Alors voiture. voilà, exactement. Trop futuriste à mon goût. Écoute, c'est une super voiture, honnêtement incroyable à rouler aussi. Elle a ce côté hybride, électrique, Ouais. essence. Aussi, elle e-drive. Exactement, Ouais. exactement. On peut rien te cacher. Mais je regarde tous les détails. McLaren 570S, Oui. voilà, qui est superbe aussi, avec toujours leurs portes avec l'ouverture sur le Ouais, côté. c'est magnifique. On regardait ça avant, en fait, dans les films. Exactement, Maintenant, on les oui, voit. tout à fait, exactement. Ouais. Et Ça la fait chance toujours de rêver. côtoyer tout ça en fait de tous les jours, exactement comme tu disais en fait qu'on voyait ça à la télé. Et là maintenant on les a sous les yeux. Ferrari 430. Et la Ferrari. Scuderia. Exactement. J'attendais ça justement. vu mon mais accent tu connais. Voilà, exactement. Ça c'est une valeur, je dirais, sûre. Ouais. Et c'est une voiture qui a gardé un petit peu, je dirais, la cote sur le marché en fait. Ouais. Il n'y en a pas eu beaucoup. C'est une belle voiture. Mais en fait, chaque voiture, je vois, je dis c'est une belle voiture parce qu'elles sont toutes belles, elles sont toutes magnifiques. Exactement. Ouais. Ouais. On a de la chance en fait d'avoir vraiment, je dirais, les meilleures marques au monde pratiquement. Ouais. Et là, maintenant, j'ai vu les supercars, elles sont magnifiques et tout. Mais j'ai envie de voir quelques voitures de course, de motor racing. Vous avez ici? On peut aller à l'étage si tu veux. Ah, alors, c'est bon, c'est parti. Donc là, on est à l'étage. Exactement. Alors, Où c'est- il y a, je pense, les plus belles voitures. Alors ça dépend. En bas c'est le moderne Oui. et en haut c'est le classique. Ok. Voilà. Donc, Alors, on a de la Ford, on a de la Jaguar, on a de la Porsche, de la Stone. On a un peu de tout, mais je dirais, c'est plutôt des voitures un peu, je dirais, un peu plus classiques qu'en dessous. Dessous, c'est un peu plus moderne. Et là, on trouve vraiment un peu, je dirais, des voitures un peu plus exclusives, un peu de piste. ouais. Cabriolet, sport chic. Ouais, mais Jaguar. des voitures plus classiques, mais beaucoup plus chères. Oui, exactement. En fait, exactement, c'est ça, en fait. Les voitures anciennes, je dirais, elles prennent de la valeur. Ouais. Tout ce qui est un peu numéroté ou très exclusive, là, c'est en train de prendre l'ascenseur. On dit toujours que ça va s'arrêter, que ça va rechuter, mais ça toujours, on voit sur les ventes aux enchères que ça prend des valeurs, comme par exemple la Porsche jaune, là. C'est ta préférée? Ouais. Alors voilà, c'est une série spéciale, Ouais. très limitée aussi, Turbo S, une version légère. Et là, on parle de chiffres, je vais le communiquer quand même, mais là, on est Ouais. autour d'1,4 million. Carrément, ouais. Ouais. Mais ça vaut la peine, hein? C'est une super pièce, certains prennent pour de l'investissement, mais voilà, il y a des collectionneurs, des passionnés. Mais sûrement, si ouais. ça prend de la valeur au cours des années, donc c'est un investissement. Aujourd'hui, il achète 1,4 million, dans quelques années, je pense il va la revendre à 2 millions. Exactement. Ouais. Ouais. Donc c'est un investissement, c'est comme les montres. Exactement. Ouais. Les tableaux, les montres, les voitures, je dirais, voilà. Puis Et là, Là, on a une série de voitures, en fait, en 911 Carrera. On a de la Targa, du cabriolet, du coupé. Et là aussi, toutes des teintes différentes, les intérieurs, tout en état aussi
C'est vous qui s'occupez de tout toute la restauration en fait. Exactement. Là, on n'a pas eu besoin parce qu'on a vraiment on a vraiment cherché, on a trouvé des perles. Mais là aussi, on cherche un peu dans le monde entier aussi. La Suisse est petite. Donc en fait, ça appartient à des personnes. C'est pas à vous. Ça, c'est à nous en fait. Ah, donc c'est vous qui va chercher ces voitures, les restaurer, après les revendre. Exactement. J'ai un souci en fait. Les personnes qui viennent dans ce garage, ils croient que c'est un musée. Et en fait, tout est à vendre. Ouais. Tout est à vendre en fait. Mais là, elles ne sont pas affichées justement. Donc c'est pas des clients qui ramènent leurs voitures ici pour les revendre. C'est vos Je voitures. peux faire aussi ça, du dépôt-vente, exactement. Ouais. Tu as raison de dire ça en fait parce qu'on fait de l'achat pour les revendre, ce qui est mieux pour nous. Ou sinon, je fais du dépôt-vente aussi avec le client. D'accord, mais ces voitures spécialement, c'est des voitures que vous avez cherchées un peu partout dans le monde. Exactement. C'est super. Il y a du choix. Oui. Ouais. Il y a surtout des coloris. Hein. Exactement. Le gris, le beige, le blanc, le jaune, le bleu. Généralement, si un client rentre, en fait, il dit « Ah, moi j'aurais bien voulu blanche. Elle est là. » Elle est là. Alors en fait, on a toutes les couleurs. Voilà. Retour au Rebellion Racing. Ouais. Tout à fait. Là, tu vois les deux véhicules, en fait, qu'on a commencé avec une marque Spyker, 11 ans en arrière. Et après, au fur et à mesure des années, en fait, ils ont changé de catégorie, en fait, toujours en privé. Voilà, voiture après en P2, après en P1. Et là, maintenant, actuellement, c'est vrai qu'on est assez fiers parce qu'on est une marque privée et on est juste derrière un des plus gros constructeurs Toyota, je peux le dire. Ouais. Et voilà. Parce que vous étiez les troisièmes. Alors en fait, ils sont toujours premier, deuxième parce qu'ils ont un avantage aussi avec l'électrique. En fait, ils ont en fait hybride que nous on n'a pas encore. Et j'espère un jour on pourra se battre avec eux. Et on est privé. Je l'espère aussi parce que vous êtes privé. Concurrencier des grandes marques comme ça, c'est quand même c'est une fierté de la un marque honneur Rebellion, et une fierté. Oui. Ouais. Super. Donc, et j'ai vu une autre voiture qui est toute décortiquée. C'est la même que celle-ci? Oui, tout à fait. J'ai voulu justement montrer en fait à les personnes des voitures de course, on ne se rend pas compte les matériaux qu'on utilise, comme elle est faite. On voit beaucoup de carrosserie, mais une fois qu'on enlève la carrosserie, il n'y a pas grand-chose. C'est vraiment pour des appuis aérodynamiques qui travaillent en soufflerie. Et là, on se rend compte vraiment en fait les détails de la voiture, les freins, tout ce qui est châssis et tout ça. Super. Donc, et on laisse le meilleur pour la fin. Ça, c'est la cerise sur le gâteau. C'est ma préférée aussi. Oui. Elle a une histoire, en fait, parce que c'est drôle que la vie a fait que cette année-là, en fait, je travaillais en fait à l'endroit où ils ont livré la voiture. D'accord. Alors voilà, l'histoire est un peu drôle et c'est une voiture qui est très très rare et j'adore ces lignes justement avec... parce que c'est vraiment d'origine avec ses ailes avec des rivets. Ouais. Et là, on parle d'une 911 GT, type 993, 450 chevaux de l'époque, on parle des années 96. C'est vrai que j'ai jamais vu une Porsche comme ça. Non, c'est très rare. On n'en voit pas beaucoup. Là, justement, les personnes ils les gardent vraiment au chaud, vraiment dans des collections. Il y en a une au musée chez Porsche. Voilà. Donc là, je pense qu'on a fini le tour au showroom. On a vu de très belles voitures. Mais la restauration, l'entretien, tout ça, ça se fait ici ou ailleurs? Alors, en fait, on a un concept qui est assez spécial, je dirais peut-être unique. On fait de l'achat, de la vente, ça veut dire showroom. On a du classique, restauration, mécanique, sellerie. Et j'ai une carrosserie aussi qui s'occupe en fait de faire la carrosserie, peinture et tout. Ça veut dire qu'en fait, le service Ferrari Maserati qui est officiel, j'ai aussi un atelier pour toute marque. Une fois que tu viens chez moi, tu ne pars plus. Super. Donc on va voir l'atelier? Ok, avec plaisir. C'est parti. قبل ما نكملوا دورتنا في ريبيليون موتورز نمشيو مع محمد سيسي في ليسي موتو. عسلامة، مرحبا بكم في الليسي موتور تاع اليوم. اليوم باش نقدموا لكم لا كawasaki Z900 موديل 2018
كاوازاكي هذه خرجت عام 1972، لكن ليفوليسيون الكبيره اللي خلقتها كاوازاكي بين الزد 750 والزد 800 هي الزد 900. الموتور هذه فيها 948 سنتيمتر كوب، فيها 125 شوفو، وبدلت الكادر كاريمون اللي ولات تريبولير. كاوازاكي خدمت برشا على الكوتي استيتيك، خدمت برشا على الاوبتيك القدامي، خدمت الريزرفوار نتاعها بدلته كاريمون، البوزيسيون دو كوندويت زاده كيف ميم لوتور دو سيل ولا قصير على الاخر. دونك تفرجوا معنا في الليسي موتو نتاع زد. اليوم باش نقدموا لكم الكاوازاكي زد 900. الموديل هذا خرج اخر 2017. لا زد 900 فيها موديل اسمه زد 900 بيرفورمانس فيرسيون 125 شوفو اللي هو باكيت زد. الموتور هذه سي ان رودستر سوبر اي بويسون، فيها ان شاسي تري ليس تubulaire et un moteur de 4 cylindres. الموتور هذه فيها بوزيسيون دو كوندويت مرتاحه برشا، واحنا نجربوا فيها اليوم حسينا الموتور فيها اكسلراسيون خارقه للعاده. الموتور يجاوب بقوه، وكاوازاكي خدمت برشا باش خلات الشاسي هذا مع البوا اللي فيها تخلي الموتور تتحكم فيها فاسيلمون. نشوفوا لا كاوازاكي زد 900 تبدلت برشا على الموديل زد 800، كونتور جديد كما موجود في الكاوازاكي زد 650، لي كومودو بريسك كيف بوزيسيون دو كوندويت مرتاحه، لوتور دو سير قصير، موتور هذه فيها ريون دو براكاج طياره على الاخر اللي يخليك فاسيلمون تنجم تدور بها في وسط البلاد. موتور فيه 125 شوفو، 948 سنتيمتر كوب، موتور ديريفي من زد 1000، fourche inversée de 41 mm, réservoir 17 litres, feu arrière à LED, hauteur de selle 795 mm, deux disques de frein de 300 mm et un disque arrière de 250 mm. Poids en ordre de marche 210 kg. Les options اللي فيها الموتور هذه une ligne complète à Krapovic, protection carter et un support de plaque. هكا كملنا مع الكاوازاكي زد 900. اليوم جربنا الموتور في الفيراجات، لقيناها تري بيرفورمانت، فيها بويسونس تحفونه على الاخر، الفريناج بريسك بارفي، الموتور سهله في السوقان نتاعها فيو الكادر تبدل كاريمون ولا كيما تعرفوا تريليس. دونك تفرجوا معنا الحلقه القادمه. باي باي.
Alors voilà le côté mécanique et carrosserie. Là, on restaure en fait les voitures complètes. Là, c'est le Mercedes Pullman. On l'a fait venir en fait des Caraïbes. Ah, carrément. Ça veut dire que vous ne faites pas seulement les voitures en Europe ou en Suisse, mais c'est des voitures qui viennent... Par rapport à la demande, on cherche la voiture du client en fait, qui souhaite. Et on cherche un peu dans le monde entier en fait pour trouver des pièces rares et puis les restaurer. Et là, on ne fait pas quelque chose d'origine. Là, on va vraiment mettre des écrans à l'intérieur, caisse à champagne et tout. Là, on part un peu dans l'exclusivité. Ah, d'accord. Mais un truc plus futuriste, en fait, que la voiture elle-même. Ce que vous allez faire à l'intérieur. Je dirais plutôt confort et puis un peu personnalisé du client à la demande, PlayStation et puis avec tout ce qui va avec. Exactement. Ouais. D'accord. Et là, on part sur une Countach en Bourgogne. Ouais. Et là aussi, c'était vraiment une voiture qui était très, je dirais pas très abîmée. Et là, on a restauré le moteur, l'organe du moteur, la carrosserie, et on a attaqué en fait la sellerie et on l'a personnalisé aussi avec de l'Alcantara et tout, sur mesure, couleur des jantes. On a essayé avec du brillant. Alors le contraste n'était pas au goût du client, on est parti sur du mat, et là c'est vraiment quelque chose à l'écoute du client. Vraiment, on s'amuse. L'intérieur, j'ai vu Rébellion et tout ça, votre signature. Oui, exactement. Ouais. On met une petite note, en fait, comme quoi c'est nous qu'on fait l'entièrement restauration. Et comme ça, elle sera une voiture unique au monde. Si on veut, exactement. Ouais. Elle est personnalisée. D'accord, et là? Alors là, on a touché la carrosserie et le coffre. On a gardé en fait le côté d'origine à l'intérieur, aussi sur la demande du client, que normalement le réservoir est tout en aluminium, tout en tapis. Et là, vraiment, on a travaillé sur le cuir, les coutures, avec la moquette, ouais. Et avec Alcantara en fait sur le coffre arrière. C'est magnifique. Donc lui, il voulait vraiment personnaliser son coffre. Exactement. Mais ce qui fait le rappel avec la teinte intérieure de la sellerie. Exactement, exactement. On peut vraiment tout retrouver, les cuirs, on peut les teinter, les retravailler. Ok. On passe à l'autre partie. Alors là, on est de quelque chose un peu exclusif, en fait, personnalisation complète. On peut choisir en fait le châssis qu'on veut, la longueur, le pont arrière, le moteur. Là, on est sur un Corvette V8, le système de suspension. Et après, en fait, on adapte tout ça et on pose la carrosserie dessus. En fait. Donc, en fait, c'est comme les Lego. Exactement. Vous rassemblez la voiture de A jusqu'à Z à la demande du client. Donc, c'est lui qui choisit la motorisation, le châssis. Exactement. Donc, c'est vraiment des voitures uniques. Oui, là oui, ouais, exactement. Là, c'est là qu'on travaille avec le client et tout. Puis c'est pour ça que c'est toujours un plaisir le matin de venir, parce qu'on retourne en enfance, de reconstruire des voitures et vraiment de les personnaliser. D'accord. C'est super. Et là, c'est pas une Bugatti 1923 ? Alors, je vois que tu connais bien les véhicules, parce que c'est très rare. Bravo. Là, c'est exactement voiture. Ça. Ouais. Là, on est en train de la restaurer aussi, complètement. La carrosserie, on ne touche pas. Et là, on touche sur le moteur. Voilà, on remet tout à niveau, les phares, de retrouver en fait les pièces. C'est ça le plus difficile. C'est un grand travail, en fait, de faire des recherches. Et vous trouvez ici, en Suisse? Non, c'est dans le monde. Dans le monde. Ouais. Vraiment dans le monde. Vous déplacez partout dans le monde pour chercher les pièces pour vos clients. Bah, heureusement qu'il y a Internet maintenant. Ouais. C'est un peu plus facile aussi. Ouais. Vous pouvez commander, c'est vrai, c'est pas on gagne du temps. Ouais, donc vous restaurez toute la voiture. Exact. Sellerie, motorisation, les pièces qui manquent, tout. C'est aussi une chose de toujours faire attention quand on restaure les voitures, de ne pas trop toucher au cuir et à la carrosserie, de la garder un peu dans le jus d'origine, comme on dit. Ouais. Voilà, de la faire qu'elle soit opérationnelle et qu'on puisse la rouler. L'authenticité, l'originalité de la voiture. Exact. C'est super, hein? Voilà, on s'éclate, on s'éclate. Ouais. Vous avez de la chance? Oui, toujours, tous les jours. Alors là, on est sur une 512 BB Ferrari, magnifique. Voilà, le client nous l'a déposé. Carrosserie impeccable, on ne touche à rien. Le cuir non plus. Par contre, on a révisé le moteur complet. Tout ce qui est technique, je dirais les pistons et tout, révision, l'électricité et tout. En fait, c'est pour l'entretien. C'est pas pour la personnalisation ni Non, là exactement. C'est quand restauration. Une valeur de l'objet quand même qu'il faut faire attention quand on révise ces choses-là et que les clients tiennent à cœur en fait. Ouais. Et c'est surtout pour garder la valeur du véhicule. Et il y en a beaucoup dans le monde? Il n'y en a pas beaucoup. Non, il n'y en a pas beaucoup. C'est pour ça que ça a de la valeur. Tout à fait, exactement. On voit que des belles voitures, hein? Oui, ouais, on est assez spécialisé dans le haut de gamme. On a de la chance aujourd'hui. Exactement.
Merci beaucoup, Paolo, encore une fois pour l'invitation. On s'est régalé aujourd'hui. J'espère à très bientôt. Merci en tout cas, c'était vraiment un plaisir. Merci. من سويسرا نقول لكم حلقتنا اليوم وفات ان شاء الله تكونوا استمتعتوا اما سورتو استنفعتوا ان شاء الله تكون عجبتكم. موعدنا كالعاده لحد جاي مع 8:30 على قناه الحوار التونسي. مشينا بالذمة لسويسرا تحديدا كانتون فو لوزان وين باش نشوفوا جراج اسمه ياسر عرفتوه في لي مارك دو لوكس كيما لي مونتر مش مارك دو لوكس عرفتوه في لي مونتر دو 38 ouais. Voilà, magnifique voiture, avec une couleur aussi un peu particulière. قلت لك باش يظهر قلت لك دوك نقعدوا هنا ونقول ايه لا قلنا لك باغ كونت سي كانوا الكل يظهروا زيت. Donc c'est du, en fait c'est de la révision, c'est du. Exactement. Ouais. حبيت نقول حاجة أخرى. فيها 125 شوفو وبدلت الكادر كاريمون اللي ولات تيوبولير. توا نقل. دونك تفرجوا معنا ان شاء الله الحلقة القادمة وباي باي. ونخرج.